Why doesn't Israel accept international law? Who says they don't accept international law? People outside would say that the fact that there are settlements, the fact that they are not going by the ICC rulings against Netanyahu, Again, I would rephrase the question: are those laws specific to Israel? Or does everybody else abide by these laws? Are they just picking on Israel? You see what's going on in the UN? It's a travesty. All they got to do is talk about Israel, as if there's no Somalia, there's no Iran, there's no Syria, just Israel. So, I take these things with a grain of salt, maybe a couple of pounds of salt. למה ישראל לא מקבל חוק בינלאומי לפי דעתך? למה ישראל מה? לא מקבלת חוק בינלאומי. מה אתה מתכוון בדיוק? אנשים בחו"ל אומרים שנגיד ההתנחלויות זה לא חוקי לפי חוק בינלאומי. שאלה טובה. ישראל זה לא ישראל, אין היום מי שיקבל, מי שלא יקבל, הכל הפוך. בפנים, בתוך ישראל. לגמרי. Okay. הכל הפוך. Why doesn't Israel accept international law? They do accept international law. Well, international law, the UN says there needs to be a solution to the Palestinians. Yeah, fuck that. That's it? No, it's just I don't want to do these bullshit questions. Well, okay, explain why, then explain. I don't know enough. עם ישראל חי, אני כרגע במילואים. יאללה. תודה רבה לכם. Why doesn't Israel accept international law? Why doesn't Israel accept? I don't know what you're talking about. So The fact that you live in the West Bank is against international law. and I don't agree with you. So I think that if you look on it, everyone is looking good from position. So you have a position. So we're using some technical law issue to say, yeah, you're not following the correct law. But if you look on the big picture, you see that that everyone is using a position to do what they want you to do, and we don't accept that. And because we believe that this is our country, we are not. We joked before you start filming that why are you killing Arabs? We don't want to kill them. We just want to settle in our land. We don't care that they can stay. We can live with them. But using the technical law issue, I don't accept it. It's just a International technical law. Yeah. Okay, well, you live with them in equality. Inequality, what do you mean? That שהם שווה לגמרי. They are but I completely have equal. only one thing that I want from them. Okay. That they would accept us to live as Jews in Israel. This is one thing that I want. And currently, because I watched many of your videos, it opened for me. It opened my mind to see it's amazing. They just don't accept us. They have a very they're all thinking the same, that Jews shouldn't be here, Palestine from the river to the sea. When I saw all your videos, I was shocked to see that it just, this is what they think. They are, I don't know, many מתנחלים, many settlers things that they just want to work and have some money, and the Arabs, but this is not true. They are very, I don't know, how to say, patriotic. They're patriots. Patriotic. They're patriots, Palestinian patriots, and they don't will to give anything. So if you asking me if I'm willing to live with them equally, I will ask them first: are you willing to accept the Jews who live here? Because I know the answer is that they are not accepting us to live here as Jews. So the question is, if they were, you're saying you would accept them, live with them equal. You can see the Arab Israelis who accept them and they're equal. Why aren't we accepting the Palestinians? Because we know that you want to kill us. It's very clear. You can just see that in all the questions that you ask them. And unfortunately, this is why we cannot accept them. Why doesn't Israel accept international law? חוק בינלאומי? כן. ואם את רוצה דוגמה, אני אתן לך דוגמה. כן, אני אשמח. אוקיי, הם אומרים, סליחה, בחו"ל אומרים שהגדה המערבית ועזה אסור לנו להיות שם. זה חוק בינלאומי, לפי מה שהם אומרים. אז למה ישראל לא מקבלת את זה? למה זה חוק בינלאומי שישראל... כי הרוב אום והרוב הארגונים והרוב המומחים בחוק בינלאומי אומרים גדה המערבית זה פלסטיני. אני לא מקבלת את זה שזה חוק בינלאומי. אוקיי. הנוכחות שלנו ביהודה ושומרון. אני חושבת שהיא נוכחות בעייתית, אבל מבחינה ליגלית אני סומכת על בתי המשפט שלנו. אני
חושבת שיש לנו בג"ץ שאני חושבת שהוא היסודות של המשטר הדמוקרטי שלנו, אני סומכת עליו, ואני יכולה לא להיות מרוצה מהנוכחות שלנו שם, אני יכולה לחשוב שאנחנו צריכים לצאת משם, אני יכולה לרצות שהעם הפלסטיני תהיה מדינה, אבל אני סומכת לגלית, משפטית, חוקית, על בג"ץ שלנו, שהוא גם נחשב, אני חושבת, בכל העולם בית משפט אמין. אחרת אני חושבת שגם בית המשפט בהאג היה לא מאפשר לנו, לא מאפשר לנו. אז כי יש בג"ץ שהוא נחשב בית משפט אמין, שגם אמין, יש שופט לפי צדק ומקובל עליו בחוק הבינלאומי. אז אני סומכת עליו. זה לא שאני הייתי רוצה שנמשיך להיות שם. אבל אם שואלים משפטית, אז זאת זהו, רציתי לשאול אותך מה דעתך על זה, אבל בסדר, זה כבר נושא אחר. טוב. שאני חושבת שהבעיה היא לא, השאלה הגדולה היא לא שאלה משפטית חוקית, היא שאלה מוסרית, היא שאלה של תקווה, של עתיד, של איך שכנים יכולים לחיות ביחד, מעבר לחוק יבש. אז אני חושבת שאלה השאלות הגדולות והמעניינות, והמאתגרות, נגיד. למה ישראל לא מקבל חוק בינלאומי? לפי דעתך. מקבלת? איזה חוק היא לא מקבלת? אוקיי, למה אתה חושב שישראל מקבלת חוק בינלאומי? איזה חוק אתה מדבר? חוק, נגיד, על השטחים. מה אתה רוצה להגיד? היא מקבלת? איזה חוקים בינלאומיים? ההפך. לפי חוק בינלאומי, הם טוענים, יהודה ושומרון זה של הפלסטינים, לא של ישראל. וישראל לא מקבלת את זה. לא, אבל שאתה אומר את זה לדעתי טעות. יש גבולות מאוד ברורים למדינת ישראל, שטחים מאוד ברורים למדינת ישראל, ויהודה ושומרון הם חלק ממדינת ישראל. אבל לפי חוק בינלאומי, לא. אני לא מכיר את הפרטים האלה, ולדעתי אתה טועה, וככה להגיד לי את זה ברחוב, אני לא חושב שאתה צודק, אני מתנצל. זה שאתה אומר את זה עם ביטחון, זה לא אומר שזה נכון. תראה לי הוכחות, תראה לי דברים, אני מכיר הפוך. מאיפה אתה מכיר? מהידע שלי, מאיפה שאני חי במדינה הזאת, באותה מדינה שאתה חי. הערבים פה מקבלים זכויות מלאות, מקבלים הכל. לא אלה בשטחים אבל. למה לא? לא. מישהו ברמאללה לא מקבל זכויות. איזה זכויות הוא לא מקבל? לא יכול להצביע, אין לו זכות... אני חולק עליך, זה שאתה אומר את זה יפה ובביטחון זה לא בטח לא, נכון. זה אני בטוח. מישהו ברמאללה לא יכול להצביע בכנסת. אני לא בטוח, אבל אני ברמת ה-90% בטוח שזה לא נכון, אני חושב הפוך. אז אני שמח שאתה אומר את זה בביטחון ובקול, אבל זה לא עושה את זה נכון. הכל טוב, אתה רוצה להגיד משהו, אתה רוצה להצהיר, תצהיר עובדות, חביבי. אין פה... זה עובדה. עובדה שאתה אומר לי, אני גם יכול להגיד לך עובדה. אז יעשה את זה עובדה? לא, תבוא תוכיח, תראה מקורות, תראה דברים. להגיד דברים ככה בביטחון זה לא נכון. ואני שמח שאתה מעניין עם הראש, כי אתה מבין את זה. צריך... אתם רוצים להגיד משהו, אתם רוצים להצהיר, אתם רוצים להביע עמדה. תבואו עם הוכחות, אל תבואו ברחוב, תגידו, זה עובדה, בן אדם ברמאללה לא יכול. תבואו, תראו הוכחות, תראו את הדבר הזה, כי לדעתי המצב הפוך ממה שאתם מנסים לצייר פה, וחבל. אוקיי, למה ישראל לא מקבלת את חוק בינלאומי? מה זה את החוק הבינלאומי לא מקבלת? אני רוצה להבין בהקשר למה. יש חוקים בינלאומיים מסוימים, לא? נכון. אני חושב, ככה קיבלתי את השאלה, אני חושב שהם מתכוונים שלא יוצאים מהשטחים, כאילו לגרום שיהיה מדינה פלסטינית. אני נגד מדינה פלסטינית. אז למה ישראל? למה את נגד חוק בינלאומי? חוק בינלאומי, לפי מה שהם אומרים, טוענת שחייב להיות מדינה פלסטינית, אי אפשר התנחלויות, אסור להיות במזרח ירושלים, בלה 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 בלה. נו, מה את אומרת? אני חושבת שישראל צריכה לשמור על הריבונות של השטח. למה? למה? כי זאת המדינה הקטנה שלנו, 459 קילומטר, זה מה שיש לנו כאן. וזה המעט שיש לנו. לפלסטינאים יש הרבה ארצות מסביב, כמו סוריה, ירדן, מצרים. אני חושבת שהם יכולים לבנות לעצמם אם הם רוצים כל כך. אבל הם לא הולכים לשום מקום והעולם לא מסכימה עם זה. תמיד הם רוצים את מה שהם לא יכולים לקבל, כמו הרבה דברים אחרים. אנחנו נשמור על המעט שיש לנו, זה המעט שנתנו לנו. מי נתן? לא הבנתי.
אני חושבת שהעולם נתן את זה. את העולם ישראל, הייתה עופר, איזשהו, כן. ישראל כן, לא את השטחים. את יהודה ושומרון הם לא נתנו לנו. דווקא הם אומרים שזה הערבים, אסור. אפרופו, אם אנחנו הולכים בהיסטוריה, ומעט מאוד אני יודעת היסטוריה, לא הרבה, אני לא מתיימרת לדעת הרבה, אבל אני יודעת שגם חלק גדול מהערבים מכרו כן את השטחים ליהודים. כן. עכשיו כאילו? לא עכשיו, אנחנו מדברים על שנים... 48 כאילו? כן, מכרו. לא ערבים, אבל כן, סעודיה לא הסכימה. סעודיה לא הסכימה, זה משהו אחד, אבל אנשים פרטיים כן מכרו לאנשים פרטיים. מכרו? מכרו. אוקיי, שמעתי. לא, אף אחד לא בא ולקח להם את השטח. כן. כן? לפני 48 זה נכון. בדיוק. זהו, אז אמרתי לך, זה המעט שאני יודעת, אז אני לא יכולה לומר יותר מזה. בסדר. למה ישראל לא מקבלת חוק בינלאומי? מה זה חוק בינלאומי? חוק בינלאומי אומרת שנגיד אסור התנחלויות, שחייבים להקים מותר הכל, זה מדינה. המדינה שלנו, מה זה אסור? מה אתה מדבר שטויות? מותר הכל. אתה יודע מתי אני אהיה מוכן לוותר? ואני ימני, אבל לוותר יותר ממך, ואתה תהיה שמאלני ואני אוותר יותר ממך. אבל שלום, זהו, אמרנו מלחמות. הרי מה... רגע, אם יש שלום... רגע. אם תראה שיהיה להם טוב ועבודה וכסף ויעבירו להם, קנינו שקט בכסף. גם ביבי, כולם אשמים. כל מי שהיה כולם אשמים. אני לא יודע אם אשם זה המילה הנכונה, כולם אחראים. אשם זה גם לא מעניין אותי מי היה, אלא אם זה בוגד. בשביל לתלות אותו שכולם למען יראו ויראו. אבל אין אשם. זה לא יעזור לי גם מי אשם. אנחנו צריכים לפתור שזה לא יקרה יותר. זה הכי חשוב, לא, שלא יקרה יותר. בשביל שזה לא יקרה יותר, צריך לעשות מה שביבי אומר. אם 100% לא יקרה יותר, אתה מוכן ללכת לפי חוק בינלאומי לגמרי? זאת אומרת, שני מדינות לשני עמים, כל הדברים האלה. לא היום לא, אחרי ה7 באוקטובר ודאי לא מדינה. אחרי 10 שנים, שאני אראה שמה שהספרים שהייתם ראו של השנאה יחליפו ומי שידבר נגד, לא רק ישראל, הם רוצים להיות דמוקרטיים, אתה יודע מה? אל תהיו דמוקרטיים. אל תחנכו לשנאה, את הדור הבא, ואנחנו לא נגמור עם זה בחיים, לא נגיע לשלום. כי זה דורות של דורות. לא, אני לא מאמינה בהם, ואתה צריך כל הזמן... לא מאמינה בהם. אני לא מאמינה. אבל אתם מרוקאים, נכון? אני מבטיח לך שתראו מדינה שאתם רוצים. אני מזהה לפי כמה זמנים. אבל במרוקו זה לא היה ככה, כאילו שאנשים יחיו ביחד. ביחד, גם פה היה חיים ביחד. גם פה. כל החיים חיים ביחד באהבה. ואז קרה 7 באוקטובר שם, הוא בא לשמאלנים, ואני אוהב אותם, אני חלילה לא שמח להעיד, אבל יש לי קטע, אתם רואים, הוא לא רואה אותך, הוא לא אכפת לו גם אתה, הוא רואה את ההפגנות שאתה עושה לטובתו.